I'm John Barnes, BBFI missionary in Costa Rica, Central America. And I want to take advantage of this moment to invite you to come and see Costa Rica, experience Costa Rica, live Costa Rica. We want you to see what God's done in this country, what you've done as a fellowship in this country. You'll meet your brothers and sisters. There'll be thousands who will be here waiting for you. Come, the 6th of July, 2020. I'm John Barnes, BBFI missionary in Costa Rica, Central America. And I want to take advantage of this moment to invite you to come and see Costa Rica, experience Costa Rica, live Costa Rica. We want you to see what God's done in this country, what you've done as a fellowship in this country. You'll meet your brothers and sisters. There'll be thousands who will be here waiting for you. Come, the 6th of July, 2020. I'm John Barnes, BBFI missionary in Costa Rica, Central America. And I want to take advantage of this moment to invite you to come and see Costa Rica, experience Costa Rica, live Costa Rica. We want you to see what God's done in this country, what you've done as a fellowship in this country. You'll meet your brothers and sisters. There'll be thousands who will be here waiting for you. Come, the 6th of July, 2020.
invite you to come and see Costa Rica, experience Costa Rica, live Costa Rica. We want you to see what God's done in this country, what you've done as a fellowship in this country. You'll meet your brothers and sisters. There'll be thousands who will be here waiting for you. Come, the 6th of July, 2020. John Barnes, BBFI missionary in Costa Rica, Central America. And I want to take advantage of this moment to invite you to come and see Costa Rica, experience Costa Rica, live Costa Rica. We want you to see what God's done in this country, what you've done as a fellowship in this country. You'll meet your brothers and sisters. There'll be thousands who will be here waiting for you. Come, the 6th of July, 2020. 하나 둘 셋. 마이크 테스팅. 하나 둘 셋. John Barnes, BBFI missionary in 하나 Costa 둘 Rica, 셋. Central 하나 둘 America. 셋. And I want to take advantage of this moment to invite you to come and 하나 둘 see 셋. Costa 하나 둘 Rica, 셋. experience Costa Rica, live Costa Rica. 하나 We 둘 want you to 셋. see what God's done in this country, what you've done as a fellowship in this. 전사님 그 미드 조금만 올려주실래요? 미드. 하나 둘 셋. 하나 둘 셋. 하나 둘 셋. 로우 조금만 해주세요. 하나 둘 셋. 하나 둘 셋. 하나 둘 셋. 괜찮나요? 하나 둘 셋. 네, 됐습니다. 예, 시간이 됐으므로 시작하겠습니다. 그런데 시작 전에
잘 들어주셔야 될 게 있는데 차량 이동이 필요합니다. 45소에 3401, 45소에 3401, 다른 또 하나 차가 있습니다. 39에 4011, 39에 4011, 차량 소유주 되시는 분은 차량을 좀 이동이 필요하니까 이동해 주시면 감사하겠습니다. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 45소에 3401, 39에 4011, 차량 이동이 필요합니다. 이제 시간이 되었으므로 우리 2019년 추계 전국 성서 침략의 목회자 친교회 셋째 날 오전 순서를 시작하도록 하겠습니다. 우리 영생교회를 섬기시는 조경길 목사님 나오셔서 찬양 인도해 주심으로 시작하겠습니다. 목사님들, 사모님들 지난밤 평안히 잘 주무셨습니까? 네, 우리 사랑하며 축복합니다. 우리 앞뒤 좌우로 한번 인사해 주시겠습니다. 이거 볼륨 조금만, 이게 하울링이 나는 것 같은데 볼륨 조금만 잡아주시기 바랍니다. 여러분들 우리 이 시간 찬양하실 때에 모든 영광을 하나님께 올려드리길 원합니다. 우리 다 같이 일어서셔서 찬송가 27장 찬양하시겠습니다.
착석해 주시기 바랍니다. 우리 이 시간 490장 찬송가 490장입니다. 우리 490장 찬양하실 때에 1절은 우리 남성분들이 1절 해주시고 2절은 우리 여성분들이 2절 해주시고 후렴은 다 같이 하시고 3절도 다 같이. 그러니까 첫째 파트는 우리 남성분들이 먼저 1절을 해주시고 후렴은 다 같이 네 우리 찬양하시겠습니다. 490장 다 같이 나의 놀라운 것 정녕 믿기는 감찰되는 하늘 별이 나의 놀라운 것 정녕 이루어져 주님 우리 사모님들만 세상 긍정 나를 떠나여도 나는 내 믿음 지키리니 인생 살다가 주님이 끝나더라 오직 내 성서 침례교회를 담임하시는 정선영 목사님 나오셔서 사회 인도해 주시겠습니다. 예, 우리 주찬양 성서 침례교회 담당하시는 우리 이기준 목사님 나오셔서 예배를 시작하는 기도를 인도해 주시겠습니다. 같이 기도하시겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 살아계신 하나님 아버지, 오늘 이렇게 귀한 친교의 3일째
저희들도 함께 할 수 있게 해주시니 감사합니다. 하나님 아버지, 이번 귀한 전국 친교회 이 좋은 장소에서 가질 수 있게 해주심을 감사하며, 이렇게 또 좋은 장소를 제공한 우리 서울 친교회 하나님께서 그 백분 손길들 위에 만배로 갚아 주시옵소서. 하나님, 이제 저희 전국 친교회 저희들이 더욱더 주님 안에서 주님의 말씀에 순종하여 주님께서 저희를 사랑하신 것 같이 뜨겁게 서로 사랑하는 주의 종들 되게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 이제 이 마지막 시대에 여러 가지 혼란함도 있고 부패함도 있지만 하나님이여 성서 침례교회 주님의 귀한 종들을 이 마지막 시대에 크게 들어서 주시옵소서. 성서 침례교회를 이 마지막 시대에 많은 교회들의 본이 되는 교회들이 되게 하여 주시옵고, 많은 영혼을 구령하고 주님의 말씀으로 바르게 안익하는 교회들 되게 해주시며, 하나님 아버지, 이제 주님의 귀한 종들 하나님께서 들어서 주셔서 세계 선교에 크게 기여하는 한국 성서 침례교회 전국 친교회 귀한 주의 종들 되게 하여 주시옵소서. 오늘 계속되어지는 순서를 주님께 의지합니다. 아버지 하나님, 유병원 목사, 오성현 목사 하나님 함께 해주시고 성령께서 붙잡아 주시고 말씀 주셔서 마땅히 증거할 말씀 담대히 증거케 하여 주시옵고, 듣는 저희들이 아멘으로 화답하며 믿음이 더하여지며 주님의 능력으로 성령으로 충만함을 얻는 귀한 시간 되게 하여 주시옵소서. 저희를 구원하여 주신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 이 시간 찬양 한 장 하시겠습니다. 찬송가 518장입니다. 찬송가 518장. 아멘. 감사합니다. 혹시 저를 잘 모르시는 분들을 위해서 다시 한번 제가 제 소개를 하겠습니다. 저는 영광성서 침례교회 2대 담임 목사로 있는 정선영 목사입니다. 제가 미국 생활을 25년을 하다 왔습니다. 20대 후반에 가서 50대 초반에 왔거든요. 그리고 25년의 거의 생활을 이 백인 사회에서 있었습니다. 그래서 저도 모르게 이 미국 문화가 많이 몸에 배 있어요. 이 말씀을 드리는 이유는 애가 좀 건방져 보여도
이해 좀 해주십사 그러냐. 예. 그리고 이 옷에 단추를 안 잠근 거는 살 때는 맞았는데 그러니까 이해하시고 쟤는 왜 저러냐 그러지 마시고. 그리고 제 정체성에 혼란이 있습니다. 아까도 말씀드렸지만 이게 한참 일하고 이게 사상이 굳어질 나이를 미국에서 보내다 보니까 또 한국에 오니까, 그리고 제가 아까 농담적으로 또 얘기했지만은 모일 때 한국 사람으로는 국제 성서 침례교회 1호 파송 선교사입니다. 제가 지금 소속이 2개예요. 지워 달라 그랬는데도 아직 제 이름이 있더라고요 거기. 예, 그리고 한국에서는 한국 친교회 소속이고, 그러니까 그게 저를 말해주는 겁니다. 제가 헷갈립니다 많이. 예, 그런데 제가 이제 군목으로 파송되면서 2007년도 2월에 달라스에 있는 미국 국제 친교회에서 이제 간증을 하고 파송을 받았는데요. 미국 군대를 들어갔더니 미국 사람들은 제일 존경하는 직업이 군인입니다. 군인들을 가장 존경하고 두 번째는 소방관입니다. 왜냐하면 나라를 위해서 자기 목숨을 바쳐서 희생하는 사람들이기 때문에. 그래서 저도 코리안 아메리칸 한국계 미군이지만은 군복을 이렇게 걸어가면요, 특히 군목들을 존경해서 남부에서는 막 손잡고 고맙다 그러고 인종차별 그런 게 없이 밥 먹다 보면 밥값도 내고 막 그렇습니다. 그리고 어떤 분들은 막 일어나서 박수도 쳐주고요. 그래서 미국 사람들은 자기를 위해서, 자기네를 대신해서 이 프론라인, 그러니까 최전선에 가서 봉사하고 희생하는 사람들을 정말 귀하게 여깁니다. 그래서 군인 된 것이, 소방관 된 것이 참 자랑스러운데, 그것을 이제 우리 신앙으로 접목하자 보면 최전선에서 일하시는 분들이 선교사님들이죠. 그래서 선교사님들을 아주 극진히 저는 대접해야 된다고 믿습니다. 우리를 대신해서 나가기 때문에. 그래서 모로코에서 지금 사역하시고 잠깐 들어오신 우리 김하벨 선교사님 나오실 때 우리 다 같이 일어나셔서 박수로 환영해 드렸으면 좋겠습니다. 여러분들께 박수 드립니다. 앉으십시오. 앉으세요. 살람 알레이쿰. 살람 알레이쿰을 하시면 바꾸셔야 됩니다. 알레이쿰 살람 이렇게 하시면 됩니다. 살람 알레이쿰. 보통 이게 아랍 지역에서 하는 인사고요. 근데 제가 있는 모로코는 사실은 한국으로 말하면 제주도입니다. 그래서 그쪽에서는 이제 조금 방언이 심한데, 그쪽에서는 보통 어떻게 인사를 하냐면 라바스 이렇게 합니다. 그때는 또 바슬라 바꾸지 마세요. 그냥 라바스 하세요. 아시겠습니까? 라바스. 반갑습니다. 이렇게 참 귀한 우리 성서침례교회 우리 목회자님들 이렇게 또 얼굴을 뵙게 돼서 제 마음 가운데 큰 기쁨이 있고 또 감사함이 있습니다. 제가 2001년도에 이제 요르단으로 처음 선교를 나갔고요. 거기서 이제 6년 있었고, 그 다음에 이제 그 이후에 이제 모로코, 이제 중동에서 이제 북아프리카로 제가 해서 이제 모로코에 이제 한 10년 정도 있습니다. 그래서 여러분들 이 중동과 이제 북아프리카에 한국 선교사가 몇 분이나 나가게 되는지 아세요? 한 1,500에서 2,000명 정도 됩니다. 그 중에서 성서침례교회 선교사가 몇 명인지 아세요? 저 혼자입니다. 저도 귀한 사람입니다. 감사합니다. 근데 이제 감사합니다. 이 중동과 북아프리카 이제 선교사, 또 한인교회가 이 중동과 북아프리카 한인교회가 한 30여 개 정도 됩니다. 그래서 중동 한인 선교회 협의회가 있는데 제가 지금 회장을 맡고 있습니다. 박수 한번 쳐주세요. 제가 이 중동 한인 선교회 회장을 맡으면서 제가 새롭게 깨닫는 사실이 있습니다. 그건 뭐냐면, 제가 1983년도에 이제 복음을 듣고 예수를 믿었는데, 그 당시에 이미 하나님께서 중동과 북아프리카의 선교를 위해서 하시는 일이 있었습니다. 그게 뭔지 아세요? 그건 뭐냐면요, 1980년도 70년대에 하나님께서 중동 건설 붐을 일으키신 겁니다. 그러니까 이 노동자들이, 한국 근로자들이 파송됐잖아요. 그래가지고 그들을 통해서 사실은 한인교회들이 중동과 북아프리카 각지에 세워지기 시작한 겁니다. 놀랍죠? 그래서 이 가장 큰 한인교회, 아마 한국과 캐나다와 미국 빼고 가장 큰 한인교회가 아마도 두바이에 있는 한인교회일 겁니다. 900명 정도 모이고 있습니다. 쿠웨이트에 300명,
또 쿠웨이트에 200명, 카타르에 300명, 또 아부다비에 400명 되는 한인교회들도 있고, 그래서 제가 이제 뭐 회장을 맡고 있다 보니까 이제 그런 교회들과 계속 접촉을 하고 있는데, 그래서 하여튼 하나님께서 중동과 북아프리카를 위해서 하나님께서 일하고 계신다, 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 예, 그거 이제 서론이고요. 제가 이제 모로코에 이제 10년 됐는데, 저는 이제 지금의 제 사역을 이제 보통 어떻게 설명을 하냐면, 이제 비행기가 이렇게 활주로로 가다 보면 이제 이륙을 하려면 활주로로 가야 되잖아요, 그렇죠? 그래서 지난 어떻게 보면 이제 그 한 8년 동안은 제가 활주로에 이륙하기 위해서 가던 기간이었고, 이제 최근에 제가 한 2년 동안에 제가 4명에게 침례를 줬는데요. 그래서 이제 저는 이제 이륙했습니다. 이륙한다는 건 어떤 의미가 있냐면요. 이제 제가 그 복음을 전한 그 형제, 제가 이제 8년 동안 이제 복음을 전하고 이제 양육해왔던 그 형제가 또 그의 친구에게 복음을 전했어요. 그래서 믿었어요. 근데 그 친구는 또 그의 와이프에게 복음을 전해서 믿었어요. 그래서 이 디모데후서 2장 1절 2절 말씀, 내 아들아, 내가 그리스도 예수 안에는 은혜 안에서 강하고, 또 내가 많은 충성된 사람들에게 부탁하라. 저희가 또 다른 사람들을 가르칠 수 있으리라. 그래서 이 영적인 4대, 그게 저의 삶에서 모로코에서 이루어졌습니다. 그래서 저도 참 너무나도 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 그리고 그러니까 사실 이게 영적 재생산의 원리인 것 같아요. 제가 한 사람을 복음을 전하면 이 사람이 다른 사람을 전하는 거예요. 또 이 사람이 또 사람을 전하는 거예요. 그래서 이들을 통해서 하나님께서 앞으로 어떤 일을 하실지 제가 큰 기대를 하고 있고요. 하여튼 하나님께서 인내의 열매를 주고 계신다 하는 그런 생각이 됩니다. 여러분들, 북아프리카는요 사실은 중동과는 다릅니다. 왜냐하면 북아프리카는 이제 이게 중동과 북아프리카 사실은 복음이 편만하게 전파되어 있었는데, 이슬람이 전파되면서 이제 중동에는 많은 교회들이 살아남았어요. 그래서 뭐 카틱도 있고 뭐 정교회들이 있죠. 근데 북아프리카는 다 회교가 됐습니다. 그래서 북아프리카는 정교회도 없고 아무것도 없습니다. 그러니까는 순수하게 무슬림 전도밖에 없습니다. 그게 차이예요. 그래서 제가 요르단에 있을 때는 이제 교회가 인정된 교회들이 있기 때문에 그곳에서 사역할 수 있고, 근데 북아프리카는 그런 터가 없습니다. 그래서 이제 철저하게 어떤 이제 밭을 가는 것부터 시작을 해야 되는데, 하여튼 그래서 그렇게 지금 이제 제가 10년 정도 지금 사역을 하고 있고, 또 제가 이제 앞으로 이제 모로코 들어가면, 그동안 제가 이제 페즈라는 도시에 있었습니다. 페즈가 어떻게 보면 모로코에서 가장 아랍적인 도시인데요. 제가 이제 내년 2월달에 돌아가면 이제 라바트 근처에, 그쪽에 이제 제가 침례 준 형제가 3형제가 그쪽에 살고 있습니다. 그래서 그쪽으로 이제 이사를 하려고 하고요. 그래서 이제 좀 이제 그룹이 이제 형성되기 때문에 좀 더 이제 같은 시간을 그렇게 보내려고 생각을 하고 있습니다. 제가 뭐 동영상도 보는데 오늘 시간이 없고요. 그래서 하여튼 감사드리고, 이제 뭐 제가 내년 2월달까지 여기 있으니까요. 혹시 시간 되시면 또 교회 방문하면 좋고, 또는 뭐 교회 방문이 어려우면 제가 뭐 그냥 같이 차 한 잔 마셔 좋습니다. 뭐 식사를 하면 더 좋고. 또 제가 저기 오니까 어느 분이 저한테 그 테니스를 1개월 배울 수 있는 티켓을 사줘서 제가 테니스를 열심히 배우고 있습니다. 그래서 혹시 테니스 좋아하시는 분 있으면 제가 테니스 채 들고 가겠습니다. 하여튼 제가 내년 2월까지 있으니까 또 어떤 식으로든 함께 또 만나서 교제하고 싶고요. 또 기회가 되시면 또 모로코 한번 오셔서 여러분들 vacation with a purpose, 목적을 가진 그 vacation. 그래서 뭐 오시면 또 사역도 조금 하시고, 그다음에 또 이렇게 모로코도 이렇게 돌아볼 수 있으시면 참 좋겠다는 생각을 합니다. 아마 시간이 5분 된 것 같습니다. 그래서 감사합니다. 선교사님 감사드리고요. 무슬림 전도가 참 힘이 듭니다. 저도 아프리카를 다니는데요. 1년에 한 번씩 서부 아프리카 무슬림권으로 가는데, 아시겠지만 무슬림에서는 그 가족이 제일 먼저 돌을 던집니다. 3일 안에 회개하지 않으면, 자기네로 다시 돌아오지 않으면. 거기서 그래서 다른 기독교 국가에 있는 아프리카나 이 아시아처럼 뭐 1년에 몇십 명씩은 꿈도 못 꾸고요. 10년에 한 명 하는 것도 그런데 침례를 벌써 주셨다니까 대단한 사역 하시는 것 같은데, 많이 기도해 주시고, 아시다시피 선교는 돈입니다. 먹을 거 줄이고 여행 갈 거 줄이고, 그래서 우리 선교사님들한테 다 보냈으면 좋겠습니다. 선교사님들이 저를 좋아하실 것 같아요.
감사합니다. 이번 순서는 이런 건 세습을 해도 괜찮은 거죠. 세습이라는 단어를 제가 뭐 별로 안 좋아하는데 사실은 세대를 그러니까 미래를 준비하는 목회라는 이번 주제에 딱 맞는 것 같습니다. 아들은 미래를 준비하기 위해서 강의를 하고 부모님은 그 아들을 응원하기 위해서 두 번째 목적이죠. 첫 번째는 하나님께 영광이고 그래서 찬양을 할 터인데 우리 종암성서 침례교회를 섬기시는 유현태 목사님 네 분 나오셔서 우리 찬양으로 하나님께 영광을 올려드리겠습니다. 네, 반갑습니다. 저를 잘 알지 못하는 사람이 많을 것 같아서 이 시간에 말씀을 드립니다. 얼마 전에 우리 사모님이 소천에 있어서 제안하고 지하 주차장에 이제 차를 세우고 딱 가는데 친구 김관준 목사가 저 멀리 있는 거예요. 한 10m 분이 안 보이는데 그분이 나를 한참 보더니 뒤를 딱 돌아서는 거예요. 아니 평상시에는 악수해야 되는데 돌아서는 거예요. 저분이 시력이 안 좋은가? 그래서 쫓아가서 제가 툭툭 쳤더니 유현택 목사여서 그러는 거예요. 친분 있는 사람이 제 아내에게 질문합니다. 저에게 질문하면 좋은데 두 남자하고 사시니까 행복하시죠? 주여. 그가 제 아내가 뭐라냐? 너무너무 행복해요 그런 거예요. 60이 넘어서 아내를 행복하게 해주는 유현택 목사입니다. 고맙습니다. 내 평생 살아온 길 뒤돌아보니 짧은 내 인생길 오직 주의 은혜라. 내 평생 살아온 길 뒤돌아보니 짧은 내 인생길 오직 주의 은혜라. 주의 은혜라 주의 은혜라 내 평생 살아온 길 주의 은혜라 주의 은혜라 다함이 없는 사랑 달려갈 길 모두 마치고 주 얼굴 볼 때 나는 공로 전혀 없도다 오직 주의 은혜라. 지금까지 지내온 것 주의 것이 은혜라. 아니 없는 주의 사랑 어찌로 말하랴. 자나깨나 주의 손이 항상 살펴주시고 모든 일을 주 안에서 형통하게 하시네. 주의 은혜라 주의 은혜라 내 평생
은혜라 주의 은혜라 다함이 없는 사랑 달려갈 길 모두 마친 후 주 얼굴 볼 때 나는 공로 전혀 없도다 오직 주의 은혜라 나는 공로 전혀 없도다 오직 주의 아멘. 감사합니다. 네, 저도 목사님을 처음에 몰라 뵀습니다. 이 시간에는 우리 함께 세워가는 교회 개척하시고 섬기시는 우리 유병현 목사님 나오셔서 우리 미래를 준비하는 목회 두 번째 강의 인도해 주시겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 함께 세워가는 교회 유병현 목사입니다. 제가 목사님 중에서 최연소인 걸로 알고 있는데요. 아무튼 오늘 귀한 자리에 세우셔서 감사합니다. 친교에 오니까 많은 분들이 저한테 이번에 강사가 됐네 그렇게 격려를 많이 해주셨고 또 다른 분들은 아버지를 잃고 큰 형님이 생긴 것 같아서 좀 이상하다라는 얘기를 많이 하셨습니다. 저도 정체성에 혼란이 오고 저희 아버지를 잃진 않았지만 잃은 것 같은 그런 느낌에 저도 하루하루를 살아가고 있습니다. 아무튼 귀한 자리에 세우셔서 감사합니다. 제가 특별히 이 자리에 설 수 있도록 영적으로 지도해 주신 우리 부모님도 계시지만 또 신학교 교수님들께 감사드리고요. 또 우리 저의 영적 멘토이신 또 우리 강석교회 김경성 목사님 또 사역자분들 또 연합수련회 우리 귀한 목사님들 성침진흥위원회 목사님들과 또 스태프분들께 감사를 드립니다. 기도하고 시작하겠습니다. 사랑해 주님 감사합니다. 오늘 이 귀한 자리 가운데 하나님께서 부족한 종을 세우시고 또 하나님의 도구로 쓰임받게 해주시니 감사합니다. 다음 세대를 생각할 때 우리의 마음이 먹먹한데 하나님 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리에게 주신 사명이 있기에 제가 주님의 지혜를 구하고 한 걸음 한 걸음 믿음으로 나아가기 원합니다. 하나님 우리 성침을 긍휼히 여겨주시고 불쌍히 여겨주셔서 하나님 다음 세대가 정말 웃을 수 있는 그런 날이 속히 올 수 있도록 하나님 역사하여 주옵소서. 이 시간 하나님의 음성만이 온전히 선포되어지고 부족한 종은 십자가 뒤에 감춰지는 시간 되게 도와주옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도했습니다. 아멘. 저는 오늘 우리 사랑하는 목사님들과 함께 다음 세대의 미래에 대해서 좀 같이 이야기를 나누고자 합니다. 특별히 저는 오늘 다음 세대의 미래의 그 부제로 골든 타임 아직 끝나지 않았다라는 제목으로 좀 말씀 나누고자 합니다. 여러분 황금 시대라고 아십니까? 골든 에이지라고 합니다. 문명의 진보가 절정에 이르러 사람들이 행복하다고 여기는 시대입니다. 자신의 삶에 있어서 절정기에 이르렀던 그런 시대. 또 개인뿐만 아니라 어떤 공동체나 기관 또 국가가 정말 전성기를 이뤘을 때를 황금 시대라고 그렇게 말을 합니다. 그런데 여러분 한국 교회도 또 다음 세대에도 황금 시대가 있었습니다. 골든 에이지가 있었습니다. 60년대 이후에 70년대, 80년대, 또 90년대까지 그러한 시대가 있었습니다. 그때는 진짜 교회들의 다음 세대들로 꽉 차 있었고 저도 이제 원로 목사님이나 저희 아버님이나 우리 선배님들께 들으면 교회 다음 세대들이 그냥 북치고 돌아다니기만 해도
그냥 교회를 꽉 차는 그런 일들이 있었다라고 제가 들었습니다. 그런데 여러분, 황금 시대가 지금까지 계속 유지되고 있는 것이 아니라 황금 시대는 이미 지나갔습니다. 각 교회는 성도들의 숫자가 줄어들 뿐만 아니라 다음 세대들이 급격하게 감소되고 있습니다. 그래서 각 교회들은 그런 것으로 인해서 몸살을 앓고 있습니다. 하지만 중요한 것은 다음 세대의 황금 시대는 지나갔지만 우리에게 소망이 있는 것은 골든 타임은 아직 끝나지 않았다라는 것입니다. 골든 타임은 의학적으로 외상을 입었을 때 내외과 치료를 받아 죽음에 이르는 것을 방지할 가능성이 가장 큰 시간이라고 정의합니다. 상황에 따라 조금씩 차이가 있겠지만 심각한 상태에 있는 환자, 심장이 갑자기 위태롭게 된 사람은 4분에서 6분 사이에 빨리 치료를 해야 살 수가 있습니다. 그리고 보통은 1시간 이내에 치료를 해야 살 수 있다라고 이야기를 합니다. 예전에 세월호가 그 4월 추운 바닷가에 침몰할 때 그때도 골든 타임이 있었습니다. 30분이라는 시간이 있었습니다. 그 30분을 누군가가 그 기회를 살렸다면 그곳에는 300명이 넘는 인원을 살렸을 것인데 그런 다음 세대들이 차디찬 바닷가에서 죽었습니다. 지금도 교회가 다음 세대 사역에 관심을 갖고 중요한 부분을 놓치지만 않는다면 우리가 그들을 살릴 수 있지 않을까라는 그런 소망이 있습니다. 여러분, 이생망이라는 단어 아십니까? 우리가 다음 세대를 좀 이해하기 위해서 이런 좀 단어를 좀 알아셔야 되는데, 이생망, 이번 생에 망했다라는 말입니다. 근데 그렇게 느끼는 다음 세대들이 42%가 된다고 합니다. 또한 헬조선, 여러분들이 잘 아시겠습니다. 지옥과 같은 그런 상황, 한국 상황을 가리켜서 말하는 것이죠. 근데 이렇게 말하는 다음 세대들이 80%가 넘었습니다. 세상에서 다음 세대들이 지금도 이렇게 외치고 있는데 여러분, 그들을 어떻게 우리가 살릴 수 있을까요? 이렇게 절망적인 상황 가운데 있는 그들을 돕기 위해서 우리는 어떤 준비를 해야 합니까? 저는 다음 세대의 문제를 좀 살펴보려고 합니다. 여러분, 다음 세대 사역에 희망이 있다고 생각하십니까? 여러분, 다음 세대 사역에 정말 여러분 에너지와 시간과 물질과 그런 것을 교회가 지금 쏟고 있습니까? 지금 다음 세대의 사역은 점점 더 어려워지고 있습니다. 그 가장 근본적인 이유는 무엇일까요? 그것은 다음 세대들의 기초가 잘못되었기 때문에 그렇습니다. 예수님은 마태복음 7장 24절에서 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으리니 라고 말씀하셨습니다. 여기 7장에서는 지혜로운 자와 어리석은 자를 비교하고 있는데 그러면서 무엇을 지금 강조하고 있습니까? 반석 위에 집을 지은 자와 모래 위에 집을 지은 자, 이 사람들은 다르다라는 것입니다. 그러면서 지혜로운 자는 반석 위에 집을 짓는다고 주님이 말씀하셨어요. 그런데 여러분, 다음 세대의 가장 큰 문제, 여러 가지를 말할 수 있지만 제가 느끼기에 가장 큰 문제는 다음 세대들이 반석 위에 집을 짓지 못하고 모래 위에 집을 짓고 있다는 것입니다. 그들은 집, 또 신앙, 믿음을 모래 위에 짓고 있는 부분을 우리는 볼 수 있습니다. 대부분의 학생들은 외모, 연예인, 게임, 대학, 성공, 이성 위에 집을 짓고 있습니다. 그러면 교회는 어떻습니까? 교회 다음 세대들은 괜찮습니까? 아닙니다. 그들도 마찬가지입니다. 좀 종류가 다를 뿐이지 그들도 똑같은 그런 모래 위에 집을 쌓고 있습니다. 이들은 모태신앙이라는 것을 강조합니다. 자신의 신앙의 연수를 강조합니다. 부모님의 신앙을 이야기합니다. 나 누구 아들이라고, 누구 딸이라고 이렇게 이야기를 합니다. 또 자기가 청소년부 학생회장이었다고 이야기를 합니다. 또 교사나 성가들을 섬겼다라는 그런 수많은 이유로 그것이 자기 인생의 기초인 양 그렇게 말하면서 살아가고 있습니다. 이런 것이 기초이다 보니까 어떻습니까? 그들의 삶의 위기가 한번 몰아닥치면 성경 말씀처럼 풍파와 바람과 그런 것이 몰려오면 그 모든 신앙과 믿음은 와르르 무너질 수밖에 없다는 것입니다. 분명히 교회 열심히 다니고 누구보다 모범적인 학생이었다고 할지라도 모래 위에 집을 지으면 어쩔 수 없는 것이죠.
그런데 지금 우리 다음 세대가 이런 모습으로 신앙생활하고 있습니다. 여러분 지금 청소년의 복음화율이 얼마 되는지 아십니까? 2012년 통계에 의하면 한국 청소년 복음화율이 3.8%입니다. 대학생도 비슷합니다. 그래서 다음 세대에 대해서 연구하는 사람들은 이 지금 한국 다음 세대에 대한 호칭을 이렇게 부르고 있습니다. 이들은 바로 미전도 종족이다. 선교학에서 각 종족당 기독교인이 5% 이하인 종족을 미전도 종족이라고 분류하는데 지금 한국교회 다음 세대들이 미전도 종족이라고 그렇게 말하고 있습니다. 저기 멀리 땅끝에 있는 나라가 아니라 저기 산지와 정글 속에 살고 있는 종족이 아니라 우리와 함께 호흡하고 피부를 맞닿고 살고 있는 그 다음 세대들이 미전도 종족이라고 말하는 것입니다. 이러한 심각한 상황 속에서 우리는 사역을 하고 있습니다. 여러분 지금 대학교도 마찬가지고 중고등학교 정말 초등학교 상황을 보면 한 반에 교회를 다니고 크리스찬이라고 말할 수 있는 아이가 한 명도 제대로 없다라는 거 여러분 아십니까? 다음 세대 사역을 하고 있는 분들은 이 부분을 알고 계실 것입니다. 그러면 여러분 왜 이런 문제가 발생했습니까? 많은 사람들은 인구수가 줄어들었기 때문이라고 말합니다. 신혼부부들이 아이를 낳지 않기 때문이라고 말합니다. 또 기독교 종교 지도자들의 윤리적 도덕적 타락이라고 그런 것 때문에 사람들이 교회 오지 않는다고 기독교인 수가 줄어든다고 이야기합니다. 물론 이러한 세상의 변화와 가치관의 변화도 한몫을 한 것이 맞습니다. 하지만 다음 세대들이 교회를 떠나고 교회에 관심조차 두지 않는 분명한 것은 교회 안에 심각한 문제가 있기 때문임을 우리는 인지해야 합니다. 첫 번째 무엇입니까? 복음에 대한 무지입니다. 2013년 한국 대학생 선교회 CCC에서 대학 신입생 1,438명을 대상으로 설문지를 조사했습니다. 기독교 학생의 복음에 대한 인식이었는데 그 결과는 참담했습니다. 표를 보시면 아시겠지만 복음에 대해 확실히 믿고 있다라고 말하는 사람이 교회 다니고 있는 사람들인데 11.3%였습니다. 이해하고 있다 이렇게 말한 사람은 40.1%, 어렴풋이 알고 있다 33.1%, 잘 모르겠다 14.6%, 알고 싶지 않다 0.7%였습니다. 이러한 통계를 통해서 기독대학인회 재현철 간사는 이렇게 말했습니다. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 교회 다니는 대학 네, 이렇게 이야기를 했습니다. 얼마나 시급했으면 이렇게까지 말했겠습니까? 이 통계를 통해서 우리는 무엇을 짐작할 수 있습니까? 한국 교회 청소년들에게 복음이 제대로 전해지지 않고 있음을 알 수 있습니다. 또한 주일학교 교육이 제대로 이루어지지 않음을 우리는 이러한 표를 통해서 분명히 알 수 있는 것입니다. 여러분 사사기 말씀 보시면 2장 10절에 그 세대의 사람도 다 그 조상에게로 돌아갔고 그 후에 일어난 다른 세대, 다음 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였다라고 분명하게 말하고 있습니다. 지금 다음 세대들은 이 여호수아가 죽고 난 그 이후의 시대와 똑같은 그런 상황에 처해 있습니다. 가장 큰 문제는 복음이 제대로 전해지지 않고 있다는 말입니다. 제가 우리 선배님들의 사역을 무시하는 것이 아니라 정말 다음 세대와 교제해보면 그런 걸 분명히 느낄 수 있습니다. 우리 성서 침례교회가 복음적인 교회라고만 외칠 것이 아니라 지금 다음 세대들은 제대로 된 복음을 듣지 못해서 교회는 다니지만 교회에서 열심히 찬양인도 하고 찬양 반주를 하고 열심히 교회 생활을 하는 것 같지만 그들의 신앙을 깊이 들어가서 보면 복음의 가장 중요한 부분이 빠져 있음을 저는 보게 됩니다. 저는 다음 세대 사역을 10년간 했습니다. 성침 진흥회 안에서 목사님들과 함께 사역을 배우고 그 안에서 다음 세대를 어떻게 하면 살릴 수 있을지를 기도하며 연구하며 그렇게 사역했습니다. 그리고 또한 지금은 개척교회에 가서 다음 세대 사역을 정말 열심히 하려고 노력하고 있습니다. 그런데 제가 사역을 하면서 뼈저리게 느끼는 것은 뭐냐면 오랜 시간 복음에 대해서 들었는데도 불구하고 너무 무지하다라는 것입니다. 십자가 부활이 나에게 어떤 의미인지도 모르고 성경에서 말하는 회개와 믿음을 통해서만 구원에 이를 수 있다고 말하는데 그 진정한 회개와 그 진정한 믿음이 어떤 의미인지를 모르면서 신앙생활을 하고 자기가 하나님을 안다고 자기가 예수님 믿는다고 구원받았다라고 말하는 그런 다음 세대들이 너무 많다라는 것입니다. 인간의 죄가 무엇인지 죄가 알아야 십자가 앞으로 나아가게 되는데 어떤 학자의 말처럼
죄를 죄로 여겨야 십자가를 달게 여기게 되는 것인데 죄를 죄로 여기지 못하고 자기 얼마나 끔찍한 죄인지 알지 못한 채로 그렇게 살아가고 있는 모습을 보게 됩니다. 구원받은 하나님의 백성의 삶이 어떤 것인지, 우리가 바라봐야 할 표대가 무엇인지, 우리가 왜 영원한 것에 눈을 고정시키며 살아야 하는지, 그런 부분에 대해서 이해하지 못한 채 여전히 세상 사람과 똑같은 가치관과 세계관을 가지고 살아가는 수많은 다음 세대들을 보게 됩니다. 제가 대략적으로 10명에게 복음을 전했다고 했을 때 목회자의 자녀를 포함해서 1명 정도 제대로 깨닫고 살까, 그 정도입니다. 충격적이죠. 제가 상담을 해서 가장 답답할 때가 뭔지 아십니까? 제가 지금도 정말 40년이 넘는 그런 세월 동안 교회에 신앙생활했던 그런 성도님들을 섬기고 있습니다. 근데 그분들의 다음 세대들이 뭐라고 했냐면, 제가 어떻게 예수님을 만났습니까? 라고 물어보면 너무 오래전에 자기가 예수님을 믿어서 기억이 안 난다라고 이렇게 얘기합니다. 저는 정말 충격이 아닐 수 없습니다. 제가 예전에 저희 어머니가 어떤 콘도에 가서 유호정이라는 중년 배우를 만났습니다. 목욕탕을 가시려고 이제 엘리베이터를 타고 내려가시는데 유호정이 탄 겁니다. 근데 유호정의 얼굴이 요만하고 너무 예쁘고 화장도 안 하고 풀 메이크업도 하지 않았는데 너무 예뻤다고 제 앞에서 계속 그 얘기만 하셨습니다. 저희 어머니 그렇게 얘기하실 분이 아닙니다. 제가 막 중요하고 막 재미난 거 얘기해도 그래? 하고 끝날 뿐이시지 그런 거에 대해서 막 이렇게 반응하지 않으십니다. 근데 그날은 유호정에 대해서 저에게 엄청난 설교를 하셨습니다. 여러분, 중년 배우, 그것도 정말 파릇파릇하고 젊은 그런 배우도 아니고 중년 배우를 만나셔도 그렇게 사람이 그렇게 목에 핏대를 세우면서 얘기를 하시는데, 예수님을 만났는데 어떻게 그걸 얘기를 못하겠습니까? 기독교의 핵심이고 성도를 성도답게 하는 복음, 예수 그리스도를 제대로 모르니 제대로 신앙생활 할 수 없는 것입니다. 영속주의, 영원한 것을 우리에게 주시는 분이시고 근본적인 문제, 부분적인 문제를 해결하시는 분이 아니라 근본적인 우리의 문제를 해결하시는 분이시고, 또한 절대적인 복음, 상대적으로 어떤 사람에겐 좋고 어떤 사람에겐 나쁜 것이 아니라 온 시대를 아울러서 모든 민족에게, 모든 사람에게 예가 되는 이 복음, 예수 그리스도를 안다면 어떻게 그렇게 말할 수 있겠습니까? 그러니까 자기 인생의 기초에 다른 우상들을 세우고 종교적인 행위들을 자랑하며 사는 것이죠. 어떤 어려움과 문제가 밀려오면 금방 허물어질 것인데 이런 것들을 추구하면서 사는 것입니다. 그래서 지금이라도 복음 사역을 어떻게 준비하고 전할 것인지에 대해서 심각하게, 정말 심각하게 우리 목사님들과 사역자분들과 함께 머리를 맞대서 이 부분을 우리는 헤쳐나가야 합니다. 두 번째, 다음 세대의 사역을 어떻게 하는지에 대해서 준비가 되어 있지 않다는 것을 많이 봅니다. 저도 그렇습니다. 저도 부족하지만 제게 와서 다음 세대 사역을 어떻게 해야 되는지 묻는 많은 사역자들을 보게 되었습니다. 여러분, 지금 성서 침례교는 굉장히 심각합니다. 왜냐하면 다음 세대 교육을 어떻게 해야 되는지 방향과 또 교회마다 어떻게 다음 세대를 양육하고 세울지에 대한 그런 부분들이 너무 약합니다. 교재는 뭘 사용해야 될지, 그들의 시간을 어떻게 확보할지, 시간을 어떻게 싸워서 그들의 시간을 빼앗고 그들을 어떻게 양육할지, 또한 어떻게 상담해야 할지를 모릅니다. 예전에 우리 믿음의 선배님들, 우리 성서침례교회 선배님들은 개 교회마다 정말 형제하우스, 자매하우스 이런 걸 만들어서 같이 모여서 복음을 나누고 살고 그러한 일들을 계속해서 했습니다. 그리고 어찌됐든 그 복음이 계속해서 다음 세대에게 흘러가도록 그렇게 교회들마다 노력했는데, 여러분 지금도 그렇게 하고 있습니까? 이러한 문제가 있다 보니까 열정적으로 사역을 하는 것 같지만 효과를 볼 수가 없다는 것입니다. 본질적인 것을 뒤로 하고 비본질적인 것에만 집중하는 모습을 보게 됩니다. 프로그램과 행사 위주, 또 돈으로 영혼들을 사려고 하는 그런 전도가 교회에 만행하는 것입니다. 이렇게 사역에 대한 준비가 되지 않았을 때 자신감 없이 다른 교회 사역을 적용하고 의존할 뿐만 아니라 사역을 하는데 열매가 없다면 사역자가 그런 부분에 대해서
사역에 대해서 패배감을 갖게 된다는 것입니다. 또한 세 번째, 다음 세대에 사역할 수 있는 일꾼이 부족하다는 것입니다. 지금 성침 다음 세대 사역을 감당할 수 있는 일꾼들이 부족합니다. 그리고 각 교회를 조사해 봤을 때 다음 세대 사역이 이루어지고 있는 교회들이 많지 않습니다. 제가 연합수련회 디렉터 일할 때 개 교회마다 전화해서 다음 세대를 보내달라고 계속해서 그렇게 말씀을 드렸습니다. 그런데 조사해 본 결과 성침의 다음 세대가 사역이 이루어지고 있는 교회가 25%가 안 됩니다. 이거는 너무 지금 성침이 위기라는 것을 말하고 있습니다. 그런데 더 큰 문제는 무엇인지 아십니까? 앞으로 다음 세대를 살리고 사역할 수 있는 사역자들이 없다라는 것입니다. 그래서 신학교에서 기도하고 우리가 하지만 그럼에도 불구하고 지금 우리가 사역자들을 구하려고 할 때 그것이 쉽지 않음을 알 수 있습니다. 뿐만 아니라 사역자를 구하는 것도 어렵지만 목회자와 동일한 비전을 가지고 동일한 사역을 할 수 있는 그런 사역자도 많지 않다라는 것입니다. 이러한 열악한 상황 속에서 교회는 어떻게 준비해야 합니까? 담임 목사가 다 할 수 있는 것도 아니고 다음 세대 사역에 손을 놓을 수 있는 것도 아니고 저희는 참담한 상황 속에 있습니다. 이 문제의 돌파구를 찾지 못한다면 앞으로 5년 이내에 더 큰 문제들이 우리에게는 약이 될 것입니다. 네 번째로 다음 세대의 중요성을 점점 잃어버린 모습입니다. 모든 사람들이 다음 세대 사역에 대해서 긍정적인 말을 하지 않습니다. 그래서 다음 세대 사역을 어떻게 해야 하나 고민이 되죠. 그런데 이러한 고민을 하는데 상황적으로 해결할 수 있는 방법이 없을 때 우리는 점점 그 끈을 놓을 수밖에 없습니다. 다음 세대 사역에는 막대한 예산이 필요합니다. 또한 그들과 함께하는 사역자와 교사들이 있어야 합니다. 또한 교회에 정말 예산이 있어서 그렇게 진행을 해야 되는데 교회에 예산이 없으니까 어떻게 합니까? 어차피 다음 세대들은 교회 재정에 도움이 안 되니까 또 다음 세대를 키우고보다 지금 있는 성도들만 잘 섬기겠다라는 마음, 이러한 타협의 마음이 우리에게 있을 수 있습니다. 그런데 여러분, 다음 세대에 대한 마음을 잃어버리면 성취는 어떻게 되는지 아십니까? 제가 2004년, 2005년 뉴질랜드와 호주에서 교환학생으로 공부를 했었습니다. 그런데 하나님께서 저를 그곳에 보내주신 분명한 이유가 있었습니다. 그곳에서 한 교회에서 제가 사역을 했는데 청년 사역을 했습니다. 저 왼쪽에 있는 그림이 청년들이고 오른쪽에 있는 그림이 바로 그곳에 계신 성도님들이었습니다. 저 사진을 보십시오. 사진의 질은 좋지 않지만 저분들이 성도님이셨어요. 너무 귀한 분들이시지만 교회를 지키는 분들이셨지만 교회 갔더니 머리 하얀 그런 노인분들 15분에서 20분만 교회에 계시고 그 300명이 들어갈 수 있는 그 거대한 예배당에 그 15분, 20분이 성가대 하시고 그 예배당 자리를 지키고 계셨습니다. 저는 그때 하나님께 기도했습니다. 하나님, 성침이 이런 모습이 되지 않도록 도와주십시오. 그리고 그 다음부터 정말 성침 다음 세대를 살리는 그 일에 제가 뛰어들어서 10년 동안, 물론 지금도 더 사역하고 싶지만 지금은 사역을 할 수 있는 상황이 안 돼서 정말 내려놓았지만 10년 동안 그렇게 최선을 다해서, 하나님 보시기에는 어떨지 모르겠지만 최선을 다해서 사역했습니다. 그런데 여러분, 이런 모습이 우리의 미래가 될 수도 있습니다. 그럼 저는 이런 부정적인 말들만 하려고 이 자리에 선 것이 아니라, 그러면 우리가 이러한 지금 부정적인 상황 속에서 어떻게 해야 되는가, 그 부분을 좀 나누기 원합니다. 첫째, 다음 세대 사역을 이렇게 준비하자라는 것입니다. 첫째는 복음에 대해서 무지했던 사람들, 그런 사람들에게 우리가 정말 복음으로 다시 기초를 세울 수 있기를 원합니다. 가장 중요한 것은 사역자가 먼저 복음에 사로잡혀야 합니다. 그래야 열매들이 생길 수 있습니다. 어찌 소경이 소경을 인도할 수 있습니까? 그래서 사역자들이 먼저 복음으로 변화되고 복음으로 살아내고 그 복음이 능력임을 확신하며 살아갈 때 다음 세대에게 소망이 있다는 것을 저는 확신합니다. 저는 최근에 한 자매가 복음반 마치고 간증한 내용을 좀 읽기 원합니다. 빈 깡통과 같았던 저의 신앙에서 복음반을 지나며 이제는 전과 같은 수동적이고 맹목적인 종교인이 아닌 의심의 여지가 없는 신앙인이 되겠다고 다짐합니다. 어렴풋이 내가 믿는 신으로 계시던 하나님 예수 그리스도는 저의 창조주요 구원자 되심을 믿노라고, 그분 없이 나는 한순간도 살 수 없음을 고백합니다. 이제는 내 삶에 죄의 열매가 아닌 예수 그리스도의 뿌리에서 나오는 삶의 열매가 있음을 체험합니다.
그리스도를 주로 고백하고 하나님의 말씀에 순종하고 형제를 사랑하고 죄로부터 해방감을 가졌고 은혜와 감사 또 은혜를 감사하게 되었고 평안과 기쁨이 내 안에 있음을 고백합니다. 다른 신자들을 사랑하게 되었고 영적인 교제가 즐거워지고 또 취향 및 가치관의 변화가 일어났습니다. 죄에 대해서 민감해지고 구원받지 못한 영혼들에 대한 관심과 부담감이 제게 생겼습니다. 제가 그동안 만들어온 죄의 열매들과 아직도 해결되지 못한 죄의 열매들이 내 안에 있음을 진심으로 슬퍼합니다. 나의 삶 속에 괴로움과 어려움이 나의 신앙을 다시금 흔들지 못하도록 가장 좋은 시기에 가장 좋은 것을 주실 그분을 믿고 의지하여 내 삶의 근본적인 변화가 일어나기를 소망합니다. 나약한 인간인 내가 더 이상 감정이나 환경에 흔들리지 않고 십자가 앞에 굳게 서서 세상의 빛과 소금이 되어 하나님의 향기를 드러내기를 소망합니다. 매일매일 그분 알기를 간절히 원하는 갈급함이 있기를, 그분의 말씀과 복음에 물타지 않고 나의 생각을 타지 않고 취사선택하여 듣지 않기를 기도합니다. 지금까지 되돌아보면 하나님이 나를 정말 사랑하시는구나, 내가 이렇게 빈 껍데기로 살아가기를 정말 원치 않으시는구나를 느낄 수 있었습니다. 나를 정말 사랑하시는 그분을 저도 정말 사랑합니다. 복음받는 저보다 저를 더 잘 아시는 분께서 저를 위해 제가 맛있어하고 궁금해하고 잘 소화시킬 반찬만을 앞에 놓아주시고 떠먹기만 하라는 느낌을 받게 해주었습니다. 나에게 복음이 바로 서 있다면 이 모든 성경 말씀과 성경 공부와 신앙생활 하나하나 모든 것은 하나로 통한다는 것을 알게 해주셨습니다. 이 모든 것을 잊지 않고 되새기면서 하루하루 살기를 소망하고 기도합니다. 하나님을 향하여 나의 삶의 궤도를 바꾸기 원합니다. 이 모든 것을 하나님이 하셨습니다. 하나님이 앞으로 저의 삶에 이루실 것을 기대합니다. 이건 제가 쓴 것이 아닙니다. 저는 이렇게 잘 쓰지 못합니다. 근데 한 자매가 집사의 자녀로 태어났지만 30년 동안 방황하고 신앙생활했던 그 자매가 복음을 깨닫고 복음발을 통해서 이런 놀라운 진리를 고백했습니다. 이렇게 복음 앞에 서고 예수님을 온전히 받아들인 사람의 삶에는 분명한 변화가 있습니다. 제가 최근에는 캠퍼스 사역을 하고 있습니다. 새 학교, 홍대와 경기대와 명지대 새 학교에 가서 다음 세대 대학생들을 양육하는 사역들을 하고 있는데, 그곳에서 한 자매가 인격적으로 예수 그리스도를 만나고 난 다음에 놀라운 일을 했습니다. 한 학기 동안 그 자매가 서울 올라와서 공부하다 다시 지방으로 내려갔는데, 여름 방학 동안 그 자매가 자기 교회 가서 자기 친구하고 청소년부 교사 두 사람에게 복음을 전했습니다. 그 교재를 가지고 복음을 전했는데 그 자매가 너무 기뻐서 저한테 전화했습니다. 목사님 너무 행복하다고, 복음이 이렇게 귀한 건지 몰랐다고 저한테 전화해서 이야기했습니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자의 구원을 주시는 하나님의 능력됨이라. 그 능력을 경험하면 우리가 예전처럼 살아갈 수 없는 것입니다. 그런데 여러분, 다음 세대들의 문제는 예수 그리스도가 인생의 기초가 아니라는 것입니다. 그래서 우리는 함께 노력해야 합니다. 먼저 담임 목사님들께서는 강단에서 정말 성도들에게, 특별히 학부모들에게 복음에 대해서 계속 외쳐주셔야 합니다. 복음으로 살아가는 것이 어떤 것인지, 복음으로 자녀 키우는 것이 어떤 것인지, 복음으로 내 신앙 지키는 것이 어떤 것인지를 외쳐주셔야 합니다. 그리고 또한 그분들에게 다음 세대 사역이 얼마나 중요한 것인지, 우리 교회는 이 사역에 목숨 건다라고 그렇게 외쳐주셔야 합니다. 또한 사역자들은 복음으로 사역이 된다는 자신감을 얻고 사역에 임해야 합니다. 선배들이 전해주신 복음을 온전히 선포하고 동일한 열매가 맺어질 수 있도록 우리에게 맡겨진 자리에서 다른 거 불평하지 말고 원망하지 말고 한 영혼에게 복음 전하는 그 사역에 우리는 매진해야 될 줄 믿습니다. 두 번째로는 강한 훈련만이 생존하는 비결입니다. 복음을 선포할 때 구령의 역사가 일어나고 그들의 가치관과 세계관이 변합니다. 또한 이제 진정한 하나님의 백성으로 살게 될 것을 보게 됩니다. 또한 우리에게 정말 기대되는 것은 무엇입니까? 그것은 바로 우리가 복음을 전했을 때 그들이 성령님의 인도하심을 받아 살아가는 것. 만약에 그럴 수 있다면 무엇을 더 우리가 바라겠습니까? 그래서 여러분, 우리는 복음을 제대로 선포할 수 있는 시간들을 마련해야 합니다. 그들의 시간을 빼앗아서 복음반이든 양육과정이든 제자훈련이든 그런 과정들을 통해서, 또한 예전에 우리 선배님들이 하셨던 것처럼 형제하우스나 자매하우스나 이렇게 정말 영혼들이 함께 모여서 신앙을 나눌 수 있는 그런 모임들을 갖게끔 우리가 자원과 물질과 에너지를 투자해야 한다는 것입니다. 그들의 신앙이 다시 십자가에서 출발할 수 있도록 그렇게 도와줘야 됩니다. 지금 아이들에게는 온전한 복음이 시급합니다.
사역이 어렵다고 하지만 정말 복음을 잘 전하면 개인이 바뀌고, 개인이 바뀌면 공동체가 저는 분명히 바뀌게 될 것을 믿습니다. 그리고 복음으로 변화된 아이들이 공동체를 이루면 이 땅에서도 천국을 경험하게 될 것이고, 누가 시키지 않아도, 누가 말하지 않아도 함께 모여서 사역을 논하고 기쁨으로 사역하게 되는 것을 우리가 함께 볼 수 있을 것입니다. 또한 주중의 사역이 중요합니다. 주중에 그들이 있는 곳에 찾아가서 정말 그들에게 밥을 사주고 같이 차를 마시고 또한 그들에게 말씀을 전하는 그 사역이 우리에게 정말 너무나도 시급함을 깨닫게 됩니다. 예전에 제가 강석교에서 청소년부 사역할 때 우리 교사들을 제가 1년에 2번씩 전반기 후반기에 나와서 2번씩 그들이 있는 회사에 찾아가서 같이 점심을 먹으면서 개인적인 이야기를 하고 기도 제목을 나누고 왔습니다. 그런데 한 형제가 제가 강석교회 사임하고 개척교회 나갈 때 뭐라고 얘기했냐면, 그 가정에 가서 교제할 때 목사님이 그렇게 회사에 여러 번 찾아오셨는데 제가 느끼는 것은 약간 거짓말을 약간 보태서 예수님이 성육신 하신 것 같은 느낌을 받았다고 했습니다. 이건 제 말이 아닙니다. 제가 그분의 전화번호를 알려드릴 수도 있습니다. 그런데 여러분, 주중에 찾아가서 그렇게 우리가 영혼들을 만나고 그 영혼들의 필요를 알고 또 그 영혼들의 어려움을 알고 사역하는 것은 너무나도 중요하고, 다음 세대 사역에 있어서 이 사역은 반드시 필요하다고 저는 믿습니다. 만약에 그렇게 사역하면 고3들도 교회를 떠나지 않습니다. 고3들도 예배 제일 앞에 와서 예배 드리게 될 것입니다. 대학생들도 우리가 그렇게 도전하고 주중에 그 영혼들을 사랑한다는 것을 표현하고 사역하면 대학생들도 교회에 진정으로 함께 참여하여 같이 신앙생활을 할 수 있게 될 것을 믿습니다. 또한 사역을 함께 나눌 사람들을 찾으라는 것입니다. 가장 좋은 것은 섬기는 대상과 함께 피부를 맞대고 있는 분들입니다. 바로 저는 학부모라고 생각을 합니다. 저는 예전에 학부모 간담회를 열어서 그 학부모님들과 함께 계속 소통하면서 그 아이들의 상황, 또 교회에서 지금 어떤 메시지를 전하고 있고 가정 안에서는 어떤 메시지를 전해야 되는지를 계속해서 말했습니다. 왜냐하면 교회에서 아무리 복음을 잘 전하고 아무리 잘 그 얘들 양육해도 가정 안에서 엄마 아빠가 딴 얘기하면 아이들은 인생의 방향이 흐트러질 수밖에 없습니다. 그래서 이렇게 사역을 조율하고 같이 부모와 사역자가 함께 연합해서 함께 기도하면서 사역을 이루는 것이 지금 다음 세대 사역에 있어서 가장 중요한 사역이라고 생각을 합니다. 마지막으로 좋은 사역자들과 함께 이런 사역들을 공유할 수 있어야 합니다. 저도 사역자들이 있습니다. 저희 동기들이 있는데 사진을 보시면 아시겠지만 가운데 조금 머리가 희끗희끗하신 분이 계십니다. 우리 이은철 목사님이십니다. 근데 우리 이은철 목사님도 저와 같이 동기인데 저희는 같이 나이를 초월하여서 사역을 같이 나누고 공유하고, 또 저 같은 경우는 이제 개척을 시작했기 때문에 우리 목사님에게 그런 어떻게 개척하셨는지 그런 노하우들을 들을 수 있어서 참 좋습니다. 또한 저는 강해 설교 클럽이라고 줄여서 강클이라고 하는데, 이 정말 선배님들과 함께 교제함이 너무 행복합니다. 2달에 한 번씩 있지만 서로 설교를 하고 그것에 대해 피드백을 해주는데, 가끔씩 제가 설교를 하는데 피드백할 때 물론 예전에 신학교에 있을 때 그 공포스러웠던 분위기가 여전히 제 머리에 남아있지만, 그래서 등에 정말 땀이 줄줄 흐를 때가 있지만 그럼에도 불구하고 정말 사랑하는 선배님들과 함께 사역을 나눌 때 정말 행복하고 격려가 되고 위로가 됩니다. 이런 좋은 사역자의 모임들이 성침 안에 있고, 각 교회, 개교회, 독립교회라고 해서 각자 서로 각기전투할 것이 아니라 함께 모여서 이제는 사역을 논하고 같이 사역을 준비해야 될 때라고 생각을 합니다. 또한 평신도 사역자화가 지금 시급합니다. 건강한 교회, 여러분 어떤 모습을 생각하십니까? 건강한 교회는 성도들의 에너지가 일꾼에게 향하고 일꾼의 에너지가 목사에게 향하는 그런 교회는 건강한 교회가 아니다라고 교회학자들은 이야기합니다. 그럼 어떤 교회가 건강한 교회입니까? 목사가 일꾼들을 키우고 모든 에너지를 일꾼들에게 쏟고 그 일꾼들이 모든 에너지를 성도들에게 쏟을 때 그 교회는 건강한 교회로 성장할 수밖에 없음을 이야기하고 있습니다. 이렇게 역피라미드 같은 모습이 지금 우리 성서침례교회도 시급하다는 것을 저는 생각하게 됩니다. 이러한 사역을 잘하는 교회가 있습니다. 성침에도 있을 수 있겠지만 저는 한 예로 인천에 있는 은혜의 교회라는 교회를 제가 계속 주시하고 있습니다. 이 교회의 모토는 평신도를 동역자로 세우는 교회입니다. 제가 교회들마다 돌아다니면서 주보를 보는데 주보에 보면 사역자하고 전송도라고 써있는 교회들이 있습니다. 그런 교회들이 아마 이러한 교회들,
그런 건강한 교회를 꿈꾸지 않나라는 생각이 듭니다. 그런데 이 교회는 현재 70개의 파트 스텝 리더들을 비롯해서 평신도가 사역을 감당하고 있고 또 건강한 교회를 꿈꾸면서 계속해서 성장해가고 있습니다. 어떻게 이러한 일들이 가능할 수 있었습니까? 부목자, 전도사가 아예 없습니다. 근데 어찌 교회가 이렇게 건강한 모습으로 성장할 수 있을까요? 그것은 목사가 복음으로 건강한 일꾼들을 세우고 건강한 일꾼들이 각 성도들의 마디 역할을 잘 감당하기 때문임을 저는 보게 됩니다. 또한 목사님은 다음 세대 사역에도 관심이 많아서 장년들뿐만 아니라 청년들 리더를 데리고 1년에 한 번씩 성지순례를 갑니다. 그곳에서 청년들에게 교회 비전을 얘기하고 너희들이 교회에서 얼마나 중요한 역할을 하는지, 너희들이 앞으로 어떤 사역을 해나갈지를 계속해서 비전을 공유하고 소통합니다. 그런 사역들을 통해서 다음 세대들이 건강하게 일어서는 것을 제가 보게 되었습니다. 이러한 목회 철학으로 사역하신 한 분을 인해서 성도들은 복음 안에서 어떻게 살겠습니까? 기쁨으로 하나님 나라를 누리며 살아가고 있습니다. 또한 하나님 나라의 확장과 선교를 위해서 사역자의 마음으로, 사역자의 그 심장을 가지고 그들이 함께 뛰고 있음을 보게 됩니다. 이 교회의 특징 중에 중요한 것은 제가 이 말씀을 드리려고 하는 것입니다. 성도들이 몸에 무슨 역할을 하냐면 마디의 역할을 합니다. 저는 이러한 교회가 건강한 교회라고 생각을 합니다. 에베소서 4장 16절 보시면 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 아멘. 여러분, 성도들이 몸에 붙어서 예수 그리스도, 머리 대신 예수 그리스도의 몸으로서 살아가는데 일꾼들이 어떤 역할을 해야 됩니까? 그 마디의 역할을 해야 됩니다. 팔목, 팔꿈치, 그다음에 어깨, 이러한 마디의 역할을 잘 할 때 성도들은 각자의 사역지에서 각자 맡은 역할들을 충성되이 잘 감당할 수 있다고 저는 생각합니다. 그래서 우리 정말 사역자들의 중요한 사명 중에 하나는 무엇이냐면 그들이 사역할 수 있는 장을 열어주고 목회자와 또 교회의 역할을 감당할 수 있도록 그렇게 격려하고 세우는 일이 지금 한국교회 또 우리 성침에 너무나도 시급하다라고 생각합니다. 네 번째, 다음 세대 사역에 우리가 눈을 떠야 합니다. 저는 세 가지를 말씀드릴 텐데, 첫째, 우리 좀 따라하겠습니다. 기도하고, 두 번째, 투자하고, 세 번째, 기대하자. 아멘. 첫 번째, 먼저 기도하자라는 것입니다. 영혼들을 위해서 간절히 기도해야 합니다. 이제는 우리의 옷을 찢고 기도하는 것이 아니라 정말 마음을 찢으며 주님 앞에 기도해야 합니다. 먼저는 목회자들이 기도해야 합니다. 정말 목회자들이 함께 모여서 다음 세대를 위해서 정말 하나님께 부르짖어야 합니다. 또한 교사들이 함께 기도해야 되고 학부모들이 저렇게 모여서 죽기 살기로 기도하지 않으면 다음 세대의 사역은 제대로 이루어질 수 없습니다. 여러분, 다음 세대 사역은 그냥 사역이 아닙니다. 특수 사역입니다. 여러분, 중학교 2학년들이 얼마나 무서운지 아십니까? 김정은도 놀라서 도망간다고 하지 않습니까? 그런 아이들을 맡아야 되는 것이 다음 세대 사역자입니다. 그렇죠. 그런데 기도하지 않고 그들을 케어하고 그들을 섬긴다는 것, 저는 이것은 불가능하다라고 생각합니다. 그래서 각 교회 안에서 다음 세대를 위한 기도 모임을 활성화해야 합니다. 이것이 힘들다면 먼저 교사들과 학부모들끼리라도 먼저 모여서 기도의 장을 열어야 합니다. 영적으로 하나 되지 않으면 결국 사탄의 공격에 무너질 수밖에 없습니다. 사역 계획을 세우고 추진하는 것도 중요하지만 기도 없는 사역은 절대 성공할 수 없습니다. 그래서 저는 내년에 저희 교회에서도 지금까지는 저희가 함께 모일 수 있는 그런 환경이 안 돼서 수요일 날 오전에 모여서 중보기도팀과 함께 기도를 했었는데, 이제 그 모임을 바꿔서 한 달에 한 번은 그 주변에 있는 학부모들을 초청해서 기도회를 가지려고 합니다. 한 사람이 와도 좋고 두 사람이 와도 좋습니다. 사람의 숫자와 상관없이 이렇게 영적인 사역들이 저는 계속 이루어져야 된다라고 생각을 합니다. 하나님은 기도하는 자들을 통해서 하나님의 힘줄을 움직이십니다. 두 번째, 투자하자라는 것입니다. 투자하지 않고서 어떤 성장과 변화를 기대할 수 없습니다. 투자하지 않고 부흥된다는 생각은 빨리 버려야 합니다. 청년 청소년 사역을 10년 해오면서 느낀 것이 있습니다. 제가 자꾸 10년 하니까 뭐 그게 대단한 것처럼 뭐 말한다 이렇게 생각할 수 있겠지만 그것이 아니라 정말 그 10년이라는 시간 동안 제가 기도하고 섬기면서 제가 느낀 것을 지금 말씀드리는 것입니다. 지금까지 많은 다음 세대들이 변화되었고 우리는 그 열매들을 보고 있습니다. 특별히 목회자 자녀들 중에서 아버지와 사역에 대해서, 하나님에 대해서 오해하고 있던
그런 아이들, 상처받았던 아이들이 회복이 돼서 신학교에 들어가고 또 사역자의 길을 걷고 또 교회 안에서도 아버지를 도와서 열심히 사역하고 있는 그런 열매들을 제가 봅니다. 또한 사회에서도 복음의 증인으로 살아가는 모습, 그리고 그들이 살아갈 때 문자를 보내서 목사님 제가 이런 사역을 하고 있습니다, 제가 또 이런 일을 했습니다, 또 최근에 뭐 논문에 합격했습니다, 이렇게 하면서 자신이 있는 곳에서 자기가 정말 열심히 살겠다라고 그렇게 말하는 다음 세대들을 보게 됩니다. 또한 성침 연합수련회를 통해서 정말 한 영혼 한 영혼이 변화되고 결단하고 선교자나 목회자로 헌신하고 그러한 모습들을 우리는 보게 됩니다. 잘생기지 않았습니까? 예, 그렇습니다. 저 앞에 나온 영혼들 보십시오. 여러분, 저 많은 아이들이 무릎 꿇고 하나님 앞에 말씀에 결단하며 기도하는 모습, 저는 저 모습을 보기 위해서 정말 기도하면서 그런 사역들을 준비했습니다. 저것이 저의 소망이었습니다. 유일한 소망은 아이들이 하나님 앞에 하나님을 경외함으로 무릎 꿇고 하나님께 기도함으로 자신의 삶의 궤도를 수정하고 방향을 올바로 정하는 것, 그것을 저는 보기를 원했습니다. 그런데 여러분, 놀라운 것은 2019년도 상담 분과 자료에 의하면 2012년도 46명이 상담을 받았는데 그중에 22명이 구원의 확신을 얻게 되었습니다. 2013년 33명 중에 24명이 구원받았습니다. 2014년 65명 중에 59명이 구원받았습니다. 2015년 38명 중에 25명, 또 2016년에 67명 중에 48명이 구원받았습니다. 2017년에는 20명 중에 14명이 구원에 대한 확신을 갖고 돌아갔습니다. 작년에도 제가 정말 놀라운 메시지 후에 아이들이 결단하고 구원받고 싶다 나왔는데 제가 2명의 아이를 상담했는데 그 아이들이 열린교회 아이들이었습니다. 열린교회 목사님 저 그런 거 잘 모르셔서 저에게 밥도 한번 안 사주셨는데, 아무튼 그런 아이들이 상담을 통해서 구원받고 확신을 가지고 살아가는 모습들을 저희가 보게 됩니다. 여러분, 이러한 사역들이 어떻게 이루어질 수 있겠습니까? 그것은 사역을 준비하는 사람도 있지만 그것을 후원하는 교회들이 있었기 때문에, 그 사역의 중요성을 알고 함께 해주시는 그런 교회와 목사님들이 계셨기 때문에 가능했습니다. 여러분, 제가 PK 수련회를 또 준비할 때 매년 교회들이 적극적으로 후원해 주셨는데 어떤 교회에서는 700만 원을 후원해 주셨고 어떤 교회에서는 600만 원, 그리고 어떤 개인은 400만 원을 후원해 주셨습니다. 그래서 정말 풍성한 그런 수련회를 가질 수 있었습니다. 그래서 2016년도 보시면 1,100만 원이 넘는 돈을 우리가 지출하게 되었고 2017년도에 1,700만 원, 꽤 많은 돈이지만 우리가 PK들 한 영혼 한 영혼을 세우고 그들에게 복음을 전하기 위해서 저 값진 돈을 사용했습니다. 또한 2018년도에는 800만 원이 넘는 돈, 이것은 좀 수치가 줄어들었지만 저희가 선교 여행 갔기 때문에 수치가 많이 줄어들었습니다. 국내 선교를 갔기 때문에 재정적으로 큰 부담 없이 갔다 왔는데, 여러분, 이러한 사역들이 이루어질 수 있었던 것은 정말 많은 분들의 후원이 있었기 때문에 그렇습니다. 그런데 여러분, 각 교회 재정도 어려운데 목사님들 힘드신데 어떻게 이렇게 후원할 수 있었을까요? 그것은 이러한 헌신을 통해서 한 영혼이 변화될 수 있다면 그 돈은 아깝지 않다라는 그런 마음이 있으셨기 때문이 아닐까라는 생각이 듭니다. 성침의 다음 세대의 차세대 지도자들이 세워질 수 있다면, 이 사역을 통해서 목회자들의 자녀들이 건강한 자아성을 회복하고 건강한 자존감을 갖고 주님 안에서 성경이 말하는 세계관을 품고 살아갈 수 있다면 그것은 아깝지 않다라는 마음이 들었기 때문이 아닐까라는 생각이 들었습니다. 성침의 미래는 저들에게 있습니다. 그래서 우리는 저 다음 세대들이 전력 질주하며 사역할 것을 기대하며 투자하는 일에 힘써야 합니다. 우리 교회엔 다음 세대가 없다라고 말씀하지 마시고, 여러분, 이러한 사역들, 성침 안에 연합수련회, PK, 또한 정말 희엘 찬양 집회, 이런 집회들이 있습니다. 거기에 마음을 함께 모아주시고 기도해 주시고 물질로 함께 해주셨으면 좋겠습니다. 그럴 때 성침에 정말 소망이 있음을 저는 믿습니다. 마지막은 기대를 놓지 말라는 것입니다. 2013년도 기독교 신문에 의하면 종교가 없는 대학생들에게 향후 희망 종교를 묻는 질문에 이렇게 답했습니다. 첫 번째, 많은 퍼센트를 차지했는데 55.8% 자기는 종교를 가질 의향이 없다라고 말했습니다. 두 번째는 24.1%가 기독교를 자기가 가고 싶다라고 했습니다. 기독교 신앙을 갖고 싶다라고 했습니다. 세 번째가 불교였고 네 번째가 천주교였습니다.
대학생들을 대상으로 조사한 이 설문지를 통해서 우리가 알 수 있는 것은 앞으로 종교를 갖게 된다면 기독교가 그래도 높은 퍼센테이지를 차지하고 있다는 것을 우리는 보게 됩니다. 물론 이러한 데이터를 가지고 우리가 희망이 있네 없네를 논할 수 있는 것은 아니지만 그럼에도 불구하고 다음 세대들이 기독교에 대해서 여전히 관심이 있다는 것입니다. 저는 성침의 미래가 있다고 감히 말씀드립니다. 우리가 사역이 힘들다는 이유로 낙심하지 않고 하나님의 때를 기다린다면 우리는 열매를 맺을 수 있습니다. 위에서 말씀드린 기도와 투자하는 일에 타협하지 말고 꾸준히 도전하는 그런 교회가 될 수 있기를 원합니다. 저는 성침 연합 사역을 동반자들과 동역자들과 진행하면서 깨달은 것은 바로 기도, 투자, 기대라는 단어였습니다. 제가 섬기고 있는 함께 세워가는 교회, 정말 처음에 갔을 때 다음 세대들이 없었습니다. 청년 2명밖에 없었습니다. 그래서 여기서 내가 어떻게 사역을 해야 되나 막막함이 있었습니다. 그런데 포기하지 않고 기도하고 투자하고 기대했을 때 하나님께서 놀라운 일들을 이루어 주셨습니다. 저희 교회는 개척교회라서 재정도 없었습니다. 그래서 제 사례비를 털어서 지금 사역하고 있습니다. 물론 겉보기에는 좋아 보이지만 사실 그렇게 괜찮은 것은 아닙니다. 하지만 제가 그렇게 투자했을 때 하나님은 반드시 그 작은 물질을 통해서 하나님이 역사하실 것을 좀 믿기 때문에 저의 것을 아까워하지 않고 아내와 합의하에 그렇게 사역하고 있습니다. 하나님께서 은혜를 베푸셔서 저렇게 많은 다음 세대들이 있습니다. 저 청년들과 함께 지금은 사역을 공유하고 저들이 지금 교회 사역들을 아름답게 이루어가고 있습니다. 최근에 저번 주에 예배 우리 한 자매님이 너무 신나 제게 와오셔서 목사님 다음 세대 몇 명 온지 아십니까? 18명 왔습니다. 그렇게 말씀하시는데 제 마음에 그 숫자로 인해서가 아니라 하나님께서 다음 세대를 보내주시고 계신다는 그것에 너무 감사했습니다. 올해 초부터 저는 홍익대, 명지대, 경기대 매주 가서 캠퍼스 사역을 감당했습니다. 물론 돈도 많이 필요하고 에너지도 많이 필요했습니다. 그런데 그 사역에 집중하고 도전하니까 정말 10월 달부터 어떤 일이 벌어졌냐면 그 캠퍼스에 정말 제가 정말 열심히 도왔던 4명의 리더들이 그 대학교에 들어가서 이제 그들이 자신의 돈을 털어서 그 영혼들을 섬기고 있습니다. 그리고 그곳에 한 명뿐만 아니라 그곳에 관계를 맺고 있는 선후배들을 조인해서 계속해서 사역하려고 그렇게 도전하고 있습니다. 우리가 믿음의 발걸음을 옮기면 주님은 반드시 일하십니다. 그렇기 때문에 기도하고 투자하고 기대하는 일을 멈추지 않았으면 좋겠습니다. 결론적으로 얼마 전에 성침 청년과 교제를 했는데 저한테 다음 세대 사역에 대해서 질문을 하면서 뭐라고 말했는지 아십니까? 목사님, 저희 교회는 청소년이 2명밖에 없습니다. 그 아이들이 교회 재미가 없어서 나오다가 안 나오다가 그렇게 하고 있습니다. 제가 그 말 듣고 뭐라고 말했겠습니까? 두 명의 아이도 많은 거라고 얘기했습니다. 그 중에 한 사람이라도 제대로 예수님 전하고 그 한 사람에도 제대로 예수님 만나면 기대가 되지 않아? 라고 제가 이야기했습니다. 누가복음 15장 4절부터 7절 보시면 잃어버린 한 마리의 양이 나옵니다. 100마리의 양을 치다가 그 집에 돌아갔는데 숫자 세보니까 99마리 있고 한 마리가 없는 겁니다. 그럼 목자 어떻게 하겠습니까? 힘들어서 이제 더 이상 안 되겠다, 그냥 한 마리 그냥 버려두자, 이렇게 말하겠습니까? 예수님은 그렇게 말씀하지 않으셨습니다. 한 마리의 양을 찾아가서 그 양이 혹시나 맹수들에게 먹히지 않을까 노심초사하며 계곡으로 떨어지지 않을까 노심초사하며 그렇게 가서 그 양을 찾았을 때 다리를 뒤에다 어깨다 짊어지고 돌아오는 발걸음이 얼마나 기쁜지에 대해서 주님은 말씀하셨습니다. 그러면서 15장 7절에서 내가 너에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것이 없는 의인 99으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라 주님이 말씀하셨습니다. 저는 제가 복음반을 우리 사랑하는 목사님 또 부목사님께 들으면서 저희 부목사님이 제게 복음반을 가르쳐 주면서 그 교재를 손에 쥐어주시면서 뭐라고 말씀하셨냐면 그 십자가의 사랑을 깨닫고 하나님의 마음을 아는 전도사님이 되길 원합니다라고 얘기하시면서 전사님, 만약에 이 땅에 죄인 한 사람 있다 할지라도 하나님이 예수님을 십자가에 못 박으셨을까요? 라고 질문하셨습니다. 그때 저는 네라고 대답했습니다. 그리고 나서 그 질문에 대해서 다시 회상했을 때, 다시 상기했을 때 그것이 하나님의 마음임을 알게 되었습니다. 한 사람이 있다 할지라도 하나님은 예수님을 십자가에 못 박으실 만큼 우리를 사랑하시는 하나님이심을 제가 느꼈습니다. 그런데 여러분, 다음 세대 인원이 적다고 해서 우리가 낙심하고 실망할 이유가 있겠습니까? 여러분, 우리는 왜 다음 세대 한 영혼에게 집중하며 사역을 해야 합니까? 첫째는
하나님께서 한 영혼이 구원받기를 간절히 원하시기 때문이고, 둘째는 한 영혼의 변화를 통해서 하나님은 위대한 일들을 이루시기 때문에 그렇습니다. 제 삶을 돌이켜보면 저는 제가 이렇게 되리라고 생각하지 못했습니다. 제가 목사만 아니면 다 하겠다고 했는데 하나님이 저를 이 자리에 세우셨습니다. 근데 저보다 저희 어머니에게도 제가 이렇게 될 것을 하나님은 그런 그림을 주지 않으셨습니다. 제가 예전에 목사 안수 받을 때 한 종합교회 성도님이 저한테 전화하셔가지고, 와, 전도사님이 목사 안수 받는데 목사님과 사모님 얼마나 격려가 되시겠냐고, 지금까지 힘들게 사역해 주셨는데 목사님이 목사 안수 받는 거, 그거 정말 목사님과 사모님 너무 기뻐하실 것 같아요. 근데 그 다음에 중요합니다. 그런데요, 사모님은 목사님이 목사 될 것을 생각지도 못하셨대요. 오히려 첫째 아들이 목사 될 거라고 그렇게 생각하셨답니다. 첫째 아들이 듬듬하고 성격도 좋고 또 인생에 굴곡이 별로 없이 잘 지내왔기 때문에 그렇게 목회할 것이라고 생각했다라는 것이죠. 살짝 기분이 나빴습니다. 인간적인 마음에 살짝 기분이 나빴습니다. 하지만 저 같은 사람을 이렇게 변화시키셔서 이 자리에 두신 하나님 얼마나 위대하십니까? 감사가 절로 나왔습니다. 이렇게 복음은 한 사람의 가치관과 세계관뿐만 아니라 삶 전체를 바꿔놓는 능력이 있습니다. 지금 저 같은 사람들 이렇게 변화시켜서 하나님이 사용하시는데, 지금 다음 세대들 그 아이들을 하나님께서 얼마나 위대하게 사용하시겠습니까? 저는 마지막으로 하나만 말씀드리고 마치려 합니다. 얼마 전에 모교인 강석교회 갔을 때 설교할 수 있는 기회가 있었습니다. 그날 우리는 왜 복음을 전해야 하는가에 대해서 제가 말씀을 나눴는데, 설교를 마치고 난 다음에 성도님들이 지나가면서 악수하고 이제 가시는데 한 자매님이 제 손을 붙잡고, 정말 목사님, 제가 최근에 들은 이야기인데 한 목사님 아버님이 소천하실 때 그 아버지가 그 목사님, 아들인 목사님에게 이렇게 말했다고 하는 것입니다. 한 사람만 더, 목사님 그렇게 사세요, 이렇게 말하고 갔습니다. 근데 저는 그 이야기를 들었지만 제가 많은 분들과 이제 악수하고 인사하느라 그 이야기를 까먹고 있었습니다. 그런데 잠을 자려고 하는데 계속 그 이야기가 제 귀에 맴돌았습니다. 그래서 제가 그분이 누구신지를 인터넷에 찾아봤더니 바로 목적이 이끄는 삶을 쓰신 릭 워렌 목사님의 아버지가 릭 워렌 목사님에게 하신 말씀이었습니다. 그 내용은 이렇습니다. 릭 워렌 목사의 아버지는 지미 워렌은 1990년 암으로 세상을 떠나야 했다. 생애를 마감하던 그 마지막 한 주 동안에 그는 암으로 인해 거의 24시간을 반무의식 상태로 있었다. 그의 아버지가 무의식 중에 하는 말을 들으면서 릭 워렌은 많은 것을 알게 되었다. 그의 아버지는 꿈속에서도 계속 교회를 짓고 있었다. 하나를 짓고 나면 또 다른 것을 지었다. 그의 아버지의 임종이 다가온 어느 날 밤, 릭 워렌 목사는 아내 케이와 조카와 함께 그 아버지 옆에 있었다. 그때 그 아버지가 갑자기 침대에서 벌떡 일어나 뭔가를 하려고 했다. 그래서 릭 워렌 목사의 아내 케이는 물어봤다. 아버님 왜 그렇게 일어나셨어요? 지금 무엇을 하시려고요? 무엇을 원하세요? 그러자 릭 워렌의 아버지는 이렇게 대답했다. 한 사람이라도 더 구원해야 해. 한 사람이라도 더 예수님께 가도록 해야 해. 그 후에 몇 시간을 그의 아버지는 그 말을 수백 번 더 반복하였다. 릭, 한 사람이라도 더 주님께 인도하거라. 한 명이라도 더 밖으로 나아가서 한 사람이라도 더 구원해야 해. 릭 워렌의 목사님의 뺨에는 눈물이 흘러내렸다고 했습니다. 그의 아버지의 영원 사랑으로 인해서 하나님께 머리 숙여 감사하는 그 순간, 그 바짝 마른 손을 릭 워렌 목사 머리에 얹으면서 마지막 그 목사님에게 이렇게 임무를 주듯이 말했습니다. 릭, 가서 한 사람이라도 더 구원해야 해. 이 말을 하시면서 운명하셨습니다. 저는 이 이야기를 묵상하면서 너무나도 놀랐습니다. 그 의미를 알게 되었습니다. 이 이야기가 예배 끝나고 제 손을 잡고 말씀하신 그 자매의 이야기가 아니라 하나님의 음성으로 들렸습니다. 병현아, 한 사람이라도 그 영혼들을 주님께 인도하는데 네가 쓰임받아야 된다. 그렇게 말씀하신 음성을 들었습니다. 여러분, 지금 한국교회는 아직 골든타임 안에 있습니다. 이 말은 여유가 있다는 것이 아니라 아직도 우리에게 기회가 주어졌다라는 말입니다. 우리가 어떻게 사역하냐에 따라서 다음 세대들이 살 수도 있고 죽을 수도 있다는 것입니다. 그러므로 우리가 복음의 가치를 알고 복음을 담대하게 선포할 뿐만 아니라 기도하고 투자하고 기대하는 그 사역을 멈추지 않을 수 있기를 원합니다. 저는 서론에 말씀드렸지만 성친 모든 교회 다음 세대들이 그 웃음이 끊이지 않는 그런 날이 속히 오기를 진심으로 소망합니다. 우리 시간 같이 좀 찬양하시고 좀 같이 기도하며 나갔으면 좋겠습니다.
사망의 그늘에 앉아. 가사를 생각하시면서 우리 함께 찬양하겠습니다. 사망의 그늘에 앉아 죽어가는 나의 백성들, 절망과 굶주림에 갇힌 저들은 내 마음에 오랜 슬픔, 고통의 멍에에 매어, 고통의 멍에에 매여 울고 있는 나의 자녀들, 울고 있는 나의 자녀들. 나는 이제 일어나, 나는 이제 일어나 저들의 멍에를 꺾고 눈물 씻기기 원하는데 누가 내게 부르짖어, 누가 내게 부르짖어. 저들을 구원케 할까? 누가 나를 위해 가서 나의 사랑을 전할까? 나는 이제 보기 원하네. 나의 자녀들 살아가는 그날, 기쁜 찬송 소리 하늘에 웃음소리요 땅 가득한 그날, 누가 내게 부르짖어, 아멘. 누가 내게 부르짖어, 구원케 할까? 누가 나를 위해 가서, 누가 나를 위해 가서 나의 사랑을 전할까? 나는 이제 보기 원하네. 나의 자녀들 살아가는 그날, 기쁜 찬송 소리 하늘에 웃음소리요. 다시 한번 찬양합니다. 나는 이제 보기 원합니다, 주님. 아멘. 나는 이제 보기 원한. 우리 손 들고 찬양합니다. 나의 자녀들. 우리 시간 사랑하는 목사님들과 함께 기도하기 원합니다. 우리 사모님들과 우리 동역자들과 함께 기도하기 원합니다. 주님, 성침의 다음 세대를 살려주십시오. 차디찬 바닷가 세월호에 타고 있는 아이들, 타이타닉에 타고 있었던 수많은 사람들, 그들은 자신의 결과가 어떨지 몰랐지만 그들을 살릴 수 있는 기회가 있었는데 하나님, 가서 복음을 전하는 자들이 없어서, 하나님, 그들을 정말 애통하는 마음으로 품는 자들이 없어서, 하나님, 죽어가고 있는 수많은 다음 세대들이 세월호에 타고 있고 타이타닉호에 타고 있습니다. 하나님, 우리를 사용하여 주십시오. 하나님, 마지막까지 하나님이 부르신 목적대로 우리가 하나님의 사명을 이루어드리는 사역을 이루어갈 수 있도록 도와주십시오. 하나님, 다음 세대 한 영혼이 있다 할지라도 그 영혼을 주님의 마음으로, 주님의 심장으로 품고 그 영혼을 위해서 기도하고 그 영혼을 위해서 말씀을 가르치고 그 영혼에게 정말 하나님의 그 놀라운 일들을 잘 전할 수 있는 하나님, 우리 모두가 될 수 있도록 하나님 도와주십시오. 우리 그렇게 결단하며 함께 기도하며 나가겠습니다. 오 주님, 감사합니다. 오 주님이 귀한 시간. 아버지 역사하셔서
예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 아멘. 예, 귀한 말씀 감사드리고요. 지금 몇 시죠? 예, 휴식 시간이 끝나버렸는데요. 예, 그래도 한 10분 쉬고요. 예, 지금 3분이니까 13분에 정확히 시작하겠습니다. 잠깐 쉬셨다가 들어오셔서 우리 제 3강 우리 시작하도록 하겠습니다.